नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मानक पई एक सुंदर शिक्षणीय कहानीटी नहीं आसीसी जार नाम धर्म ही मनीषर रक्षा कवच। धर्म मनीषर रक्षा कवच होई केमिति मनीष को विपदरु रक्षा करी आसंतु जानिबा। महानगर नामक एक राज्य थिला। सेही राज्य रे जड़े महात्मा देवपुरुष गोपाल नामक व्यक्ति विशेष रहुथिले। गोपाल को तांको गाँर लोके खूब भल पाउथिले। गोपालंको गाँव रे गोपाल परी धर्मवंत पुरुष आउ नथिले। गोपाल जाति रे जन्म होइतिबारु ब्राह्मण पंडित तांको गोपाल नाम देइथिले जन्म जातक समय रे। सेही दिन ठारू गोपाल को समस्ते गोपाल कही डाकुथिले। गोपाल प्रतिदिन गाई मानकर सेवा करुथिले। गोपाल जड़े गो भक्त मध्य थिले। गाँर अन्य मनीष माने जेमिति निजर परिवार छुआ पिला एवं माँ भौणी को जेमिति भल पाउथिले, गोपाल ठीक सेमिति निजर गाई गोरु मानंकु बहुत भल पाउथिले। गोपालंक पत्नी थिले। गोपालर पत्नी होइतिबारु गाँ लोके गोपालंक पत्नी को गोपालणी बोली संबोधन करुथिले। थरे महानगर राज्य रे विपदर छाया पड़िबारे लागिला। राजा प्रतापरुद्र स्वप्न रे देखिले तांको राज्य रे निया वर्षा हेउसी। सेही स्वप्न को राजा देखी बहुत भयभीत होई जाइथिले। सेही स्वप्न रे तांकर राज्य छारखार होई जाइथिला। राजा एमिति भयंकर स्वप्न राति रे देखिले। सकाल पाइला। राजा रानी को चाही निजर दुख कथा निजर स्वप्नर कथा कहीदेली। रानी मध्य राजांको स्वप्न कथा शुणी बहुत भयभीत होई राजांको चाही कहिले, हे महाराज, हे मोर पतिदेव, सतरे कोण आम राज्य उपरे विपद पड़िबाकू जाउछि। आपण जेउ समय रे स्वप्न देखिछंती ताहा राति समय राति 12टारे आपण स्वप्न देखिछंती। महारानी महाराजांको चाही कहउछंती, हे महाराज, स्वप्न सत होई न थाए किंतु केतेक स्वप्न सत होई थाए। मु भाबुसी आमे कुल गुरुंको ठारे निजर मत रखिबा, से एहार निराकरण करि पारिबे। तापरे राजा और रानी दुहे राज्यर कुलगुरुंको पाखकु जाई कहिले, हे गुरुदेव, आपणको आमर प्रणाम। हे गुरुदेव, आजी राति रे मु एक भयंकर स्वप्न देखिली। जेउ स्वप्न रे निया वर्षा होई आमर राज्य छारखार होई जाउथिला। सेतिपाई आमे दुहे भयभीत होई आपणको पाखकु आसीसु। एहार निराकरण उपरे दया करी कुहंतु। तापरे कुलगुरु कहिले, जेउ स्वप्न आपण देखिले महाराज, ता हुए तो सत होई पारे। जदि सेमिति घटिब तेबे विनाश होई जिवो आम राज्य। एहार निराकरण पाई महाराज, आपण बणरे रहुतबा मुनिंको पाखकु जांतु। सेमाने सबु किछि जानिथांती। सेमानंको परामर्श रे जाहा करिबा कथा करिबा। राजा निजर कुलगुरुंको ठारू उपदेश पाई बणकु जीवाकू लागिले। बणरे ऋषि मुनि माने ध्यान अवस्थारे थांती। राजांको आसीबा खबर जानी मुनिंको ध्यान भंग होई गला। मुनि राजांको चाही, हे महाराज, आपणंकु मोर प्रणाम कही प्रश्न पचारिबारे लागिले। मुनि कहिले, आपण केउ कारण पई आम कुटिया को आसिले दया करी कहिबा हुअंतु। तापरे राजा महामुनिंको प्रणाम करी कहिले, हे महामुनि, आपण मो आसीबा उद्देश्य जानिछंती, तथापि जदि आपण पचारुछंती तेबे मो कहूछि शुणंतु। राजा मुनिंको चाही कहिले, हे महामुनि, राति रे मो एक स्वप्न देखिली। जेउ स्वप्न रे कि आम राज्य जली छारखार होई जाइछि। एही स्वप्न देखि सारिबा परे मो मन आउ स्थिर होई रही पारुनी। जदि सतरे हुए अग्नि वर्षा तेबे आम राज्य जली छारखार होई जिवो। राजा प्रश्न कले, हे महामुनि, कोन सतरे आम राज्य रे विपद पड़िबो? तापरे महामुनि ध्यानावस्थारे अल्प समय पाई रहिले। देखिले राजा कहूतबा मुताबक आउ गोटे वर्ष पर राज्य रे अग्नि वर्षा हेबाकू जाउछि। ए अग्नि वर्षारु जणे महात्मा राज्य को रक्षा करी पारिबे, ता छड़ा आउ केही मध्य रक्षा करी पारिबे नाही। महामुनि राजांको चाही कहिले, हे महाराज, आपण जेउ स्वप्न देखिछंती ताहा दिने अवश्य सत हेबो। गोटे वर्ष पर आम राज्य रे अग्नि वर्षा हेबाकू जाउछि। महामुनिंको ठारो एमिति कथा शुणी राजा चिंतारे पड़ी गले। आउ प्रश्न कले, एहार कोन समाधान नाही कि हे महामुनि?
ମହାମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବୋଧେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ଦୟାକରି ରକ୍ଷା ଆମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଯଦି ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ତେବେ ହୁଏତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମୁନି ଆଉ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁନି ଭାବିଲେ, ଦେଖାଯାଉ ହୋମଯଜ୍ଞର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସଂସାରରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ରାଜା ନିଜର ମହଲକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ମହାଯଜ୍ଞ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠୁ 4 ଗୁଣାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ରାଜା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଣୀ, ସତରେ ମୁନି ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସତ ହେଲା। ଆମ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଏବେ ଟଳିଗଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ମହାନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧର୍ମୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତାମାନେ କୋପରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେହି ଘରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ନିଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି। ମହାରାଣୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମହାରାଜଙ୍କ ଶୋଇଥିବା କକ୍ଷକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ, ରାଣୀଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ କଥା ଶୁଣି ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ କଲା ନାହିଁ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଣୀ, ଆମେ ତ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ରାଣୀ କହିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାର୍ଗ ବତାଇବେ। ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହି ରାଜା ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ରାଜା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ? ମୁନି କହିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟ ନୁହଁ। ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ହରିପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ଆମ ଆଶ୍ରମଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ସେହି ଗାଁ ଅଛି। ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ନାମକ ଏକ ଧର୍ମପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହରିପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରୁନଥିଲା। ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ଘର ନିଆଁରେ ଜଳୁନଥିବ ସେହି ଘର ହିଁ ଗୋପାଳର। ତାପରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହେ ଧର୍ମପୁରୁଷ, ହେ ଦେବପୁରୁଷ, ଆପଣ ହିଁ ଗୋପାଳ ହୋଇଥିବେ। ଆପଣ ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଗୋପାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ରାଜା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ହାତ ମୁଠାରେ। ଗୋପାଳ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲେ ଗାଁ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ଚାରିପାଖରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗୋପାଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବତାମାନେ, ନିଆଁ ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବତାମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋପାଳ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନଭର କେବଳ ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କେବେ କହିନଥିବି ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଛି, ଏବେ
ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଜଳ ବର୍ଷା ହେଉ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଜଳ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଲା। ଯେଉଁ ନିଆଁ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୋପାଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତାପରେ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୁନି, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ତାପରେ ମହାମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲି। ହେ ମହାରାଜ, ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧର୍ମକୁ ଧରି ସଂସାରରେ ରହିବ, ସେହି ମଣିଷ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଟଳିଯିବ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବେଶ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ସତରେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ମହାନ। ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବଳ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ମହାମୁନି ତପସ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜର ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ସଂସାରରେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ମହାମୁନି, ଯିଏକି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଉପରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଗୋପାଳଙ୍କ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମର ମହିମାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାହା ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜା ମହାମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ମହାମୁନି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଗୋପାଳ ଯେମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମପୁରୁଷ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିପଦ ସହଜରେ ଟଳିଯିବ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷର ରକ୍ଷା କବଚ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ। ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ଅପାର। ଦୁନିଆ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ତାର ବିକାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବା ବଦଳରେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଶ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ବିକାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ କବଚ ପରି ଧର୍ମ କବଚ ମଣିଷକୁ ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।